Bismillahirrahmanirrahim. وقال. And now we were discussing about the incident, the sexual seduction that happened to Yusuf alayhi salam in the home and how he has preserved himself from that bigger challenge. Now this news of what has happened inside the house of the Aziz got spread inside the city. وقال نسوة, and said the women in the city about the wife of about the wife of Aziz, who is seeking to seduce her slave boy about himself. So this news was becoming viral in the city, and everybody was started discussing about this incident that has happened inside their home. Now, but indeed he has imprisoned her with love. Verily, we are surely see her in reality. People could acknowledge that that lady was made a mistake, and people could able to see that. Now, this lady who did this bigger crime went one step ahead and said, so when she heard of their scheming, she sent for them and she has prepared for them a banquet. So she invited all important ladies of the city for a banquet, and she gave them, each one of them, a knife. And she said, and now she asked, "Ukhruj alayhin," come out before them. This is a command instruction given to Yusuf alayhi salam, asking Yusuf alayhi salam to come and appear in front of them. Then when they saw him, they were also getting delighted with the beauty or the handsomeness of Yusuf alayhi salam. They saw him, they greatly admired him, and they cut their hands. That means instead of cutting the food items, they cut their own hands, being banished by the handsomeness of Yusuf alayhi salam. They said, Hasha lillah, forbid Allah, not this is a man. He doesn't look like a man, but he is an angel noble. He looks like an angel. Qalat, she said, see, that is the reason. He is so inspiring that made me to make such a kind of an attempt. And now she is becoming very confident now, and she said that that is the one whom you blamed me about. Just look at his stature, how good looking he is. That is what is tempting me. And certainly I sought to seduce him about myself. But he saved himself. She himself declares. But now she said, how long he can able to stay away from me? If not, he does what I order him, and there is only one choice for him, is that surely he will be imprisoned. He has to go to jail, or certainly he will become among those who disgrace. See, with no error from his side, Yusuf alayhi salam is asked to choose either of these two, either to please that lady or go to jail. Now, Yusuf alayhi salam went one step ahead and he said, my lord, is Junna Habbu. The prison is more dearer to me than what they invite me. Such an extraordinary character in history. And he says that he has chosen to go to jail. And unless you turn away from me their plot, I may incline towards them. You are only saving me from them. And I am of the ignorant ones. Then I will become among the, if I succumb to their pressures, social pressure, then I will become among the ignorant one. So he responded to him, his Lord, and turned away from him their plot. Verily he is all hearer and all knowing. நேற்றைய பகுதியில் என்ன பார்த்தோம்னா, அந்த பெண் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை சீண்ட செய்த அந்த செய்தி ஊர் முழுக்க அந்த செய்தி பரவுகிறது. பிறகு கூறினார்கள், நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லோரும் அந்த அசீஸினுடைய மனைவியினுடைய அந்த நடத்தையை குறித்துத்தான் என்னது பரவலாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். எல்லா ஊர்ல என்ன செய்தி பரவுது, தன் விருப்பத்திற்கு அழைக்கிறாள், தன் வாலிபனை பலவந்தமாக அழைத்தாள் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி
காட்டுத்தீ போல அந்த நகரம் முழுக்க பரவுகிறது. திட்டமாக ஈர்த்து விட்டார் அவளை. யாரு? இந்த பையன் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவரை ஈர்த்து விட்டார் போல அன்பால். நிச்சயமாக நாம் அவளை காண்கிறோம், வழிகேட்டில் தெளிவான, அவள் பெரிய தப்பு செய்யறாங்க அப்படிங்கிற பேச்சு ஊர் முழுக்க என்னது பரவுகிறது. இப்படி ஒரு பேச்சு தனக்கு எதிராக ஊரில் பரவுவதை அறிந்து கொண்ட அந்த அசீஸுடைய மனைவி அவள் செவியுற்ற பொழுது அவர்களின் சூழ்ச்சி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தது பிறகு அனுப்பினால் அவர்களிடம் இன்னும் ஏற்பாடு செய்தால் அவர்களுக்காக ஒரு விருந்தை ஏற்பாடு செய்தார். பிறகு அவர்கள் ஒவ்வொருவர்களுக்கும் கொடுத்தால் ஒரு கத்தியை கொடுத்தார். எதற்கு? அங்க பரிமாறப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த உணவுகளை கட் பண்ணி சாப்பிடுறதுக்காக சொல்லிட்டு கூறினால் வெளியேறுவாயாக அவர்களுக்கு முன்னால். யாரை? யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு கட்டளையிடுகிறார், நீ அவங்க முன்னாடி வாங்கல. பார்த்தால் மிக உயர்வாக எண்ணினார்கள் அவரை. பிறகு அவர்கள் அவரை பார்த்த பொழுது அக்பர் பெரிய மதிப்போடு அவர்களை பார்த்தார்கள். இன்னும் மறுத்து கொண்டார்கள் தங்கள் கைகளை. அந்த அவருடைய அழகில் மயங்கியவர்களாக பழங்களை அறுப்பதற்கு பதிலாக தங்களுடைய கைகளை அறுத்துக் கொண்டார்கள். பிறகு கூறினார்கள், பாதுகாப்பானாக அல்ல, இவர் நிச்சயம் இல்லவே மனிதராக இருக்கவே முடியாது. அவர் இருக்கிறார் ஆதா இல்ல மலக்குன் கரீம், கண்ணியமான ஒரு வானவரை போல அல்லவா இவர் இருக்கிறார். அழகிலும் அந்த மிடுக்கிலும் என்னது வானவர் போல, ஒரு மலக்கு போல அவர் இருக்கிறார் என அந்த பெண்கள் சொல்கிறார்கள். சொன்னதுக்கு அப்புறம் அசீஸுடைய மனைவி தன்னுடைய செயலை நியாயப்படுத்துகிறார். இவர் இவ்வளவு இம்ப்ரெசிவா இருக்கிறதுனால, இவ்வளவு அழகாக இருப்பதனால தான் நான் என்னது இப்படி நான் செய்தேன் என தனக்கான செய்தியை நியாயப்படுத்த பார்க்கிறார். கூறினால், இவர்தான் எவரை பழி தீர்த்தீர்கள் என்னை, அவர் விஷயத்தை பத்தி பேசுனீங்களே, இவர் தான் அவர். திட்டவட்டமாக என் விருப்பத்திற்காக நான் தான் அழைத்தேன், அவர் பகிரங்கமாக சொல்கிறார். பிறகு ஆனால் அவர் காத்து கொண்டார். பிறகு அவர் செய்யவில்லை என்றால் மீண்டும் என்னது இப்பதான் எல்லோரும் ஒத்துக்கிறாங்களே அவர் மிகுந்த அழகானவர் என்பதை. அதனால இப்ப ரொம்ப அவருடைய வைராக்கியம் ஜாஸ்தி ஆயிருச்சு. நான் அவர் செய்யவில்லை என்றால் எதனை நான் ஏவுகிறேனோ, எந்த மானக்கேடான விஷயத்தை நோக்கி அந்த பெண் அழைக்கிறாளோ அது அவர் செய்யலன்னா அவர் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் என மிரட்டல் விடுக்கிறார். பிறகு அவர் இன்னும் நிச்சயமாக ஆகுவார் இழிவானவர்களில் ஒருவராக என அவருக்கான வாய்ப்புகள், 2 வாய்ப்புகள் தான். ஒண்ணு, அந்த பெண் சொல்வதை செய்யணும், இல்ல அவர் சிறைக்கு போக வேண்டும். யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் இந்த முடிவு எடுக்கிறார்கள். கூறினார், எனது இறைவா, சிறையே மிக விருப்பமானதாக இருக்கிறது எனக்கு. எதனை அவள் அழைக்கிறார்களோ, என்னை எதன் பக்கம் அழைக்கிறார்களோ அதனை விட தன் பக்கம் நீ திருப்பவில்லை எனில், என்னை விட்டு அவர்களுடைய சூழ்ச்சியை திருப்பவில்லை என்றால் இச்சைக்குள்ளாகி இருப்பேன் நான் அவர்களின் பால். பிறகு நான் ஆகிவிடுவேன் அறிவினர்களாகி. இப்பொழுதெல்லாம் இச்சைக்குள்ளாகப்படுகிறோமோ இப்பொழுதெல்லாம் நாம் அறிவினர்களாக ஆகிறோம் என்ற செய்தி இங்கே இருக்கிறது. பிறகு இறைவன் பதிலளித்தான் அவருக்கு, அவருடைய இறைவன். ஆகவே திருப்பி நான் அவரை விட்டு, அவருடைய சூழ்ச்சியை விட்டு, அவருடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்காக இப்பொழுது அவர் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார். எந்த தவறும் செய்யாது யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம். எந்த மாபாதகமான தவறையும் செய்யாமல் பாவமான செயல் செய்வதிலிருந்து தன்னை பாதுகாப்பதற்காகவே சிறையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார். நிச்சயமாக அவன் நன்கு செவியுறுபவனாகவும் நன்கு அறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான். பிறகு யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு இத்தனை நாட்கள். Now we are moving on to the next portion or next stage of Yusuf alayhi salam's life. Now he is imprisoned. Now then appeared to them after what they had seen signs. Surely they should imprison him until a while, because even the court, for that matter, court could not save him from the atrocities of these ladies in the city. So they had no other choice except to imprison him for a while. Now he enters with him in the prison, two young men comes and approaches Yusuf alayhi salam and said, one of them, verily I see myself pressing wine. The other one said, indeed I see myself carrying over my head a bread, eating the birds from it. Inform us with Tavidi. So this is a kind of a dream that they are trying to iterate to Yusuf alayhi salam, and they want explanation for this dream. And verily we see you. And these prisoners comes to Yusuf alayhi salam
And they said, they declared, we see you like a good person. So we want to know the clarification or the interpretation for our dream. Now Yusuf alayhi salam says, La yatikuma, not will come to you, both of you, food you are provided with, but I will inform both of you its interpretation before food arrives. Towards I can able to give the explanation for those two dreams. But before that comes to you, both of you. That is what has taught me, my Lord. Allah has educated me so much, taught me so much that I could able to interpret all these dreams. Verily, I abandoned. But before doing that, Yusuf alayhi salam uses this opportunity for conveying, for doing dawa inside prison to the people who are trying to take some benefit from Yusuf alayhi salam, and he capitalizes this opportunity, tries to convey about the Tawheed message of Islam to them, and said, Verily, I abandoned the millet of Qawmi La Yuminuna, religion of the people who do not believe in Allah and they in the hereafter, the disbelievers. And for such people, I stay away from them. But and I follow a religion of my forefathers, Ibrahim alayhi salam, Isaac alayhi salam, and Yaqub alayhi salam. And he could be able to recollect all those memories or the trainings that his dad, Yaqub alayhi salam, did to him. And not was for us that we associate with Allah anything. That is from the grace of Allah upon us, upon the entire mankind. And but most of the people are not grateful towards it. Ya sahibana, ya sahibiya. And woe, two of my companions, prison of companions of the prison. Now he is asking a particular question, thought-provoking question to them, whether our two separate gods are better or Allah, the one who is irresistible, is better. Which is better, sir? He's asking this question. Ma ta'buduna, not you worship from besides him, except the names which you have named them. And all others, idol worshippers, all they are coming up with the names of their own. You and your forefathers. Not as sent down Allah without any authority. Inil hukmu lillah, illallah, and not as the command except for Allah. He has commanded that not you worship but him alone. That is the religion, right? And but most of the man, or they do not believe, they do not know about this matter. And he is completely iterating the Tawheed message of Islam to them. As Sahibaya, oh, two of my companions, now he is coming the matter and says, as far as the one of you, he will give drink to his master. I mean the wine. I mean, you will get released from this prison and you will get appointed inside the cabin of the king, and you will be appointed as a person who will make drink for his master. And as far as the other, he will be crucified and will eat the birds from his head. That is the decree. He has decreed the matter about which you both were inquiring to me. This is the explanation that Yusuf alayhi salam, and he said, பிறகு தோன்றியது அவர்களுக்கு, பின்னரும் அவர்கள் பார்த்த பொழுது அத்தாட்சிகளை, நிச்சயமாக அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும், அவரை ஒரு சில காலம் வரை இந்த தீர்ப்பும் வருகிறது. ஏன்னா ஒட்டுமொத்த பெண்களும் இவர் பின்னாடி என்னது திரிவதினால் இவரை பாதுகாப்பதற்கு அரசாங்கத்திலிருந்தே இதை தவிர என்னது வேறு வழி இல்லாமல் அவர் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார். சிறைக்கு போன பிறகு நுழைந்தார்கள். அவருடன் சிறையில் இரு வாலிபர்கள் நுழைகிறார். அதில் கூறினார்கள் அவ்விருவரும், ஒருவர் நிச்சயமாக நான் கனவு கண்டேன், அதாவது மதுவை பிழிபவனை போல பிழிகிறேன், மதுவை பிழிவது போல கனவு கண்டேன். பிறகு இன்னும் கூறினேன் மற்றவனை, நிச்சயமாக நான் கனவு கண்டேன், என்னை சுமக்கிறேன், என் மீது என் தலையின் மீது ரொட்டியை புசிப்பதாக பறவைகள், அதிலிருந்து உங்களுக்கு அறிவிப்பீராக அதனுடைய விளக்கம். இந்த ரெண்டு பேரும் தன்னுடைய கனவை சொல்லிட்டு இந்த கனவுக்கு என்ன தாபீர், என்ன விளக்கம்னு என்னது யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாமிடம் கேட்கிறார்கள். நாங்கள் நிச்சயமாக உன்னை நல்லவர்களில் ஒருவராக நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று சொல்கிறார்.
யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் பதிலளிக்கிறார், கூறினார், உங்களிடம் வராது ஒரு உணவு, நீங்கள் உணவளிக்கப்படுகிறீர்கள் அதனை கொண்டு, தவிரவே நான் அறிவித்து விடுவேன் உங்களுக்கு இருவருக்கும் அதனுடைய விளக்கத்தை. உங்களுக்கான சாப்பாடு வருவதற்கு முன்னாடி நான் இதனுடைய விளக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன். ஆனா அது சொல்வதற்கு முன்னாடி அதை விட ஒரு முக்கியமான செய்தி இருக்கிறது. என தன்னிடம் பயன்பெற வரக்கூடியவர்களிடம் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் தாவா செய்யக்கூடிய அந்த ஹிக்மத்தான பணியை அவர் எங்கிருந்தாலும் சரி பணியை செய்ததை, மிக குறிப்பாக சிறையிலேயே செய்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். வருவதற்கு முன்னால் உங்கள் இருவருக்கும் எதனை தாவா செய்ய போறேன், எதனை எனக்கு கற்பித்தானோ எனது இறைவன் எனக்கு எதனை சொல்லி தந்தானோ அந்த விஷயத்தை நிச்சயமாக நான் ஒரு செய்தி நான் ஒன்று விட்டுவிட்டேன். எந்த மார்க்கத்தை? மக்களுடைய மார்க்கத்தை. எது அல்லாவையும் இன்னும் மறுமை நாளையும் நம்பாதவர்களாக நிராகரிப்பவர்களாக இருக்கிறார்களோ அப்படி ஒரு மார்க்கத்தை விட்டு நான் வெளியேறிவிட்டேன். நான் எந்த மார்க்கத்தை ஃபாலோ பண்றேன் தெரியுமா? பத்தபேத்து, இன்னும் நான் பின்பற்றினேன் மார்க்கத்தை என்னுடைய மூதாதைகளான இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம், யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம். நீங்க பார்க்கலாம், சிறு வயதிலேயே யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன் தந்தையை பிரிந்து விடுகிறார். ஆனால் எத்தனை சிறிய வயதில் தன்னுடைய தந்தை யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பயிற்சி விட்டதன் காரணமாக இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகும் அந்த பசுமரத்தாணி போல என்னது அந்த செய்திகளை எல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு இங்க டிக்ளேர் செய்யறாங்க யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம், நான் நிச்சயமாக பின்பற்றுகிறேன் என்னுடைய மூதாதைகளுடைய இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம், யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிறேன். பிறகு நாங்கள் வினை வைக்க மாட்டோம் அல்லாவை கொண்டு எதனையும். பிறகு அதுவே அல்லாஹ்வுடைய அருள் இருந்திருக்கிறது எங்கள் மீது, இன்னும் எங்கள் மனிதர்கள் மீதும் இன்னும் அதிகமான மனிதர்கள் இதற்கு நன்றி செலுத்த மாட்டேங்கிறாங்க செய்தி விட்டு. என்னுடைய தோழர்களே, இரு தெய்வங்கள் பிரிந்துள்ள தெய்வங்கள் சிறந்ததா, அல்லது ஓர் இறைவன் அனைத்தையும் அடக்கி ஆளக்கூடிய ஓர் இறைவன் சிறந்தவனா என அவர்களுடைய அறிவை தூண்டும் விதமான கேள்வியும் முன்வைக்கிறார். பிறகு நீங்கள் வணங்குகிறீர்களே அவனை அன்றி அவைகள் எல்லாம் வெறும் பெயர்கள், அவற்றை சூட்டி கொண்டார்கள், சூட்டினீர்கள், அவற்றை நீங்களும் உங்களுடைய முன்னோர்களும் சூட்டிய பெயர்கள் தான் அவைகள். பிறகு அதற்காக எந்த இறக்கவில்லை அல்லாஹ், அவற்றுக்கு எந்த விதமான அதிகாரத்தையும் ஆதாரத்தையும் இறக்கவில்லை. பிறகு இல்லை அதிகாரம் தவிரவே அல்லாவிற்கு. பிறகு கட்டளையிட்டால் நிச்சயமாக வணங்காதீர்கள், தவிரவே அவனை அன்றி இதுவே நேரான மார்க்கமாக இருக்கிறது. எனினும் அதிகமானவர்கள் அதனை அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். இப்ப தன்னுடைய கனவுக்கான விளக்கத்தை இங்க சொல்றாங்க. சாஹிப, எனது இரு தோழர்களே, இதுல சிறையில் இருக்கக்கூடிய இரு தோழர்களே, ஆகவே உங்களில் இருவரில் ஒருவர் புகட்டுவான் தன் எஜமானனுக்கு மதுவை புகட்டக்கூடிய அந்த பணிக்கு இங்கிருந்து விடுதலையாகி போயிடுவார் என்ற அந்த ஆருடமும், அதே போல மற்றவரோ கழுமரத்தில் அறையப்படுவார், அவருக்கு தண்டனை கிடைக்கும், அவர் கழுமரத்தில் ஏற்றப்படுவார், இன்னும் அவருடைய தலையை பறவைகள் தின்னும் அந்த செய்தியும் இவைகள் தான் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது, காரியம் முடிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, எதில் நீங்கள் விளக்கம் கேட்டீர்களோ என தன்னுடைய விளக்கத்தை இங்கே அவர்கள் என்னது சொல்கிறார். So with that we can close for the day, inshallah.